یہ ہے جاپان، تاریخ اور مستقبل کا حسین امتزاج، روایات کی گہرائی اور جدیدیت کی بلندی کا بہترین مثالی نمونہ۔ ایک ایسا ملک جہاں صدیوں پرانی ثقافت، جدید ترین ٹیکنالوجی، بے مثال حسن اور منفرد طرز زندگی سب ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو آج بھی 2050 میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کا نام لیتے ہی صرف ایک چیز ذہن میں آتی ہے اور وہ ہے کوالٹی پروڈکٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاپان کے دل میں جھانکیں گے، اس کی قدیم تہذیب، حیرت انگیز ترقی اور وہ تمام عناصر جو اسے دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے ایک بہترین سفر کا آغاز کرتے ہیں جاپان کی اس دنیا میں جہاں ہر لمحہ ایک کہانی ہے۔ جاپان کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف جاپان ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے لینڈ آف رائزنگ سن۔ یہ جنوبی ایشیا کا جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 12 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 11ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ اس کنٹری کا کل رقبہ 3,77,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ پورا ملک 4 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ جاپان کا پرانا نام نیپون تھا۔ کچھ لوگ آج بھی اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ بھی جاپان میں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ صحت مند غذا اور ایکسرسائز وغیرہ ریگولر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان ترقی میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کنٹری میں 98% لوگ جاپانی ہیں۔ صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو دوسرے ممالک سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان جاپنیز ہے۔ معیشت کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگ گھروں میں نوکر نہیں رکھتے۔ اس ملک کا پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹس میں آتا ہے، جس میں یہ 100 ملکوں میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والے لوگ بھی جاپان کے ہیں۔ یہاں کے لوگ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ جاپانی لوگ دنیا بھر میں اپنی منفرد ثقافت، محنتی رویے اور جدید طرز کی زندگی گزارنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ تباہ ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ دنیا میں دن کا سب سے پہلا آغاز بھی جاپان میں ہوتا ہے۔ صفائی کے لحاظ سے جاپان کے لوگوں کا جواب ہی نہیں۔ ہر کوئی کچرے کو اپنی جگہ پر پھینکتا ہے۔ اس ملک کو گاڑیوں کا کنگ بھی مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی یہ تمام کمپنیاں جاپانی ہیں۔ ان میں ٹویوٹا کمپنی ایک سال میں 30 ملین کار کی پروڈکشن کرتی ہے اور پوری دنیا کو یہ کار سیل کی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ تمام تر باتیں ہیں، وہیں آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ خودکشی کرنے والے ملکوں میں بھی جاپان سر فہرست ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف رہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں اور ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے بھی ایک جگہ مختص کی ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ گیمز لگا رکھی ہیں تاکہ کام کے ساتھ ساتھ لوگ انٹرٹینمنٹ بھی اپنی زندگی میں رکھیں۔ جاپانی قوم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی کی ہے، جس کے بارے میں آگے ہم آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، جاپان کے لوگ زیادہ تر سچ بولتے ہیں۔ آپ کو بہت کم لوگ جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز ملیں گے۔ یہ اپنی ذمہ داری خود لیتے ہیں، کبھی بھی دوسروں پر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ ناظرین، جاپان کے لوگوں کی عمر بھی بڑی عجیب ہے۔ یہاں آپ کو دیکھنے میں 10 یا 12 سال کے جو لوگ نظر آئیں گے، اصل میں وہ 20 سے 25 سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جتنی ٹیکنالوجی جاپان استعمال کرتا ہے، دنیا میں کوئی کنٹری اتنی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں یہ ملک دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان دنیا کے سب سے محفوظ ترین ممالک میں آتا ہے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرائم کی شرح صرف 0.2% ہے۔ قید کی سختیاں اور عدالتوں میں تیزی سے فیصلے مجرموں کو جرم کرنے سے روکتے ہیں۔ اگرچہ جاپان مجموعی طور پر محفوظ ہے، لیکن سائبر کرائم اور گھریلو تشدد جیسے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔
नाज़रीन, जब नाम जापान का आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री भी गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है और जहां के लोगों की सालाना आमदनी 35,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए के बराबर बनती है और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मईशत को सबसे ज़्यादा सहारा देती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर भी जापान की मईशत का अहम हिस्सा है। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार किया जाता है। टोक्यो में ज़िंदगी तेज़ और बहुत जदीद है। आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। यहाँ अक्सर 90 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग सेहतमंद और चलते फिरते नजर आएंगे। टोक्यो सिटी की कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ के लोग खाने में सुशी के दीवाने हैं और हर दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ आपको सुशी का नजर आएगा। टोक्यो के रेलवे स्टेशन में आपको सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग रोज़ाना स्टेशन पर सफ़र करते हैं। बात हो ट्रेन की तो इसे भी जापान दुनिया में पहले नंबर पर आता है। सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी जापान में चलाई गई थी, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी ये इतनी स्मूथ है कि आप इतनी स्पीड में भी सफ़र करते हुए अपनी कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं। टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। जापान की स्ट्रीट्स में भी आपको हर वक्त लोगों का रश नज़र आएगा। रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, गेमिंग सेंटर, हर जगह आपको लोग ही देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरे ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। टोक्यो का सबसे फेमस एरिया शिबाया है। इस एरिया में वेंडिंग मशीन आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इस जगह बहुत ज़्यादा आते हैं। इस एरिया में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मौजूद हैं जो टैक्स फ्री है, जहाँ से सामान बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। इस एरिया को आप न्यूयॉर्क सिटी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ बाथरूम्स में भी किया जाता है। यहाँ ऐसे जदीद वॉशरूम्स मौजूद हैं कि आपको लगेगा जैसे आप 2050 में आ गए हों। हर चीज़ डिजिटल है। नाज़रीन, क्या आपने कभी ट्रेन पटरी के नीचे चलती देखी है? नहीं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है वो ट्रेन। यहाँ पटरी ऊपर है और ट्रेन नीचे ऐसे सफ़र करती है जैसे आप हवाई जहाज़ में बैठे हों। नाज़रीन, चाइना के बाद जापान की बनी हुई चीज़ें दुनिया की सबसे निकम्मी चीज़ें समझी जाती थीं, लेकिन कुछ अरसे बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान की चीज़ों का मयार बेहतर होना शुरू हो गया। इसमें इस हद तक बेहतरी आई कि सबसे बेहतरीन चीज़ आज जापान की समझी जाती है। अगर बात की जाए इस मुल्क की करेंसी की, तो इस मुल्क की करेंसी जापानीज येन है। एक जापानीज येन तकरीबन 1.88 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और भारतीय रुपए के मुकाबले में एक जापानी येन तकरीबन 0.56 भारतीय रुपए के बराबर है। नाज़रीन, आपने सीगा गेम तो ज़रूर खेली होगी। इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया। ये एक ऐसा मुल्क है जहां आप कुदरती खूबसूरती, जदीद तरीन लाइफस्टाइल और तारीखी मकामात तीनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। यही वजह है कि कंट्री टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह है। नाज़रीन, जापान में 40,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर टोक्यो सिटी और ओसाका सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 50 से 60,000 के करीब है। जापान का ओसाका सिटी भी टोक्यो की तरह बहुत खूबसूरत और जदीद तरीन है। ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल्स हर जगह नजर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर माउंट फ्यूजी को देखने भी बहुत लोग आते हैं। ये जापान का सबसे खूबसूरत और बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ से लावा भी निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल भी बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा मशीन्स जापान में लगाई गई हैं, जो जापान के लोगों का वक्त बचाती हैं। पूरे जापान में 50 लाख से भी ज़्यादा मशीन्स लगी हुई हैं। इनको रिटेल स्टोर की जगह पर लगाया गया है। खाने पीने की चीज़ें, खत्ता के कपड़ों के लिए भी मशीन मौजूद हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।